जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय यशोदानंदन जय Brajasana
संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। नेपाली, हिंदी, इंग्लिश छन्, इंग्लिश ठिक छ, मसँग छ, ठिक छ, म यहीँबाट पढ्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गन्धर्व श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। आज पढ्दैछौँ हामी श्रीमद् भागवतम क्यान्टो 3 च्याप्टर 5 टेक्स्ट 21। सबैजना भन्नुहोस्, भगवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सनुगस्य यस्य ज्ञानो पदिशय मदिसद भगवान् ब्रजन् भगवान् भगवतो नित्यं समतसनुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशय मदिसद भगवान् ब्रजन् भगवान् भगवतो नित्यं समतसनुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशय मदिसद भगवान् ब्रजन् भगवान् भगवतो नित्यं समतसनुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशय मदिसद भगवान् ब्रजन्। प्रभुजी भगवान् भगवतो नित्यं समता संगस्य ज्ञानोपदेशाय सद्भगवान् ब्रजन् भगवान् भगवतो Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Translation. Your good self is one of the eternal associate of the Supreme Personality of Godhead, for whose sake the Lord, while going back to His abode, left instruction with me. Yamaraj, the great controller, purport. Yamaraj, the great controller of life after death, decides the living entities' destinies in their next lives. He is surely among the most confidential representatives of the Lord. Such confidential posts are offered to great devotees of the Lord who are as good as His eternal association in the spiritual sky. And because Vidur happened to be among them, the Lord, while returning to Vaikuntha,
left instruction for Vidur with Maitreya Muni. Generally, the eternal associates of the Lord in the spiritual sky do not come to the material world. Sometimes they come, however, by the order of the Lord, not to hold any administrative post, but to associate with the Lord in person or to propagate the message of God in humanity, in human society. Such empowered representatives are called Satyavesa avatars, or incarnation invested with transcendental power of attorney. With the fifth translation version. Your good self is one of the eternal associates of the Supreme Personality of Godhead, for whose sake the Lord, while going back to his abode, left instruction with me. Narayan namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayamudiraid nashtapraya subhadresu nityam bhagavata sevaya bhakti udaram lokhe bhakti mukham karoti vachalam bhangramitim giri yat kripatam ham bande shri gurum dinatarinam om ajnanatimirandasya jnananjana salakaya chakshuranmilitam yana tasmai shri guruve namah Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Sada Tadati Swapadandikam Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschatya Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vansakalpadruvesya kripa sindhu vaisa patitanam pavinebhyo vaishnavibhyo namo namah. Hare Krishna. खुसीलाई सबैजनालाई भेट भएर आफ्टर लङ टाइम एकै सबैजना सो यहाँ भगवानले चाहिँ मैत्री मुनिसँग चाहिँ एउटा मेसेज छाडेर जानुभएछ विदुरजीलाई हैन सो यो सिचुएसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन तपाईले सोच्नुस् आफ्नै जीवनमा हैन टु बी अब प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हाम्रो गुरु महाराज या कोही तपाईको सिनियरले चाहिँ तपाईलाई स्पेशली एउटा इन्स्ट्रक्सन छाडेर जानुहुन्छ तपाईलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यहाँ कति इम्पोर्टेन्स छ तपाईको हैन फर द सोसाइटी सो त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ भगवानले चाहिँ त्यहाँ भेरी फ्यूलाई हैन उद्धवजी मैत्री मुनिजी र विदुरजी हैन यहाँ तीनजनालाई चाहिँ स्पेशल लास्टमा इन्स्ट्रक्सन छाडेर जानुभएछ भगवानले हैन सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज है सो थर्ड क्यानकोमा चाहिँ धेरै क्लासेसहरू चाहिँ भइरहन्छ यो वान अफ द मोस्ट रिडिङ क्यान्डल श्री श्री जगन्नाथ सुदरमाई राधा गोविन्द हरि की सो युजली हामी मटेरियल वर्ल्डमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको तीनटा चाहिँ तपाईको माइन्डसेट भइरहन्छ मान्छेमा हैन एउटा चाहिँ तपाईको संस्कृति विकृति र प्रकृति हैन तपाईको विकृति भनेको चाहिँ तपाईको यस्तो माइन्डसेट हो तपाईको कन्सियसनेस यस्तो हो कि जुनमा चाहिँ तपाईले अर्काको ओपिनियन अर्काको निडलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ओभरकम गर्नुहुन्छ आफ्नो निडको लागि हैन र प्रकृति के अरे तपाईको विकृतिमा चाहिँ यो भयो तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ कम्पिटिसन पनि भएको जस्तै हुन्छ यसमा विकृतिमा चाहिँ हैन तपाईको संस्कृतिमा चाहिँ के हुन्छ उसले अरूको निडलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ र आफ्नो निडलाई चाहिँ सेकेन्डरी राख्छ फर्स्ट चाहिँ अरूको चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिन्छ उसले ओपिनियन निड्स हैन सो त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको प्रकृतिले चाहिँ के गर्छ तपाईको दुईटैमै जान सक्छ ऊ विकृतिमा पनि जान सक्छ या संस्कृतिमा पनि जान सक्छ सो यसमा चाहिँ के भने अस्ति नै हामीले रामायण पढिरहेको थियो
हैन। सो रामायणमा चाहिँ यो के छ भने यसलाई चाहिँ कम्पेयर गरेछ। रामायणमा चाहिँ तपाईँको अयोध्यालाई चाहिँ संस्कृतिमा रिप्रेजेन्ट गरेछन् भनेछ हैन। सो त्यस्तै गरेर लङ्काले चाहिँ विकृति र त्यस्तै गरेर प्रकृतिले चाहिँ किस्किन्दा हैन। सो संस्कृतिमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले चाहिँ सामानलाई मन पराइरहेको हुन्छ र मान्छेलाई चाहिँ युज गरेर हुन्छ। सो यो माइन्डसेटमा के हुन्छ, युज एन्ड थ्रो हैन। सो युजली यो चाहिँ हामीले भौतिक संसारमा देख्छौँ कि मान्छेलाई युज गर्ने अनि त्यसपछि थ्रो गरिदिने, चाहेन नि हैन। सो इभन हाम्रो डिभोसनल सर्भिसमा पनि समटाइम्स हामीले त्यो प्र्याक्टिस गरेर हुनसक्छ हैन, हामी युज एन्ड थ्रो गर्ने। तर यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ कहाँको ल, यो लङ्काको, लङ्केश्वर, रावणको। रावण इज द फाउन्डर आचार्य यसको लागि हैन, तपाईँको विकृतिको यो लको लागि हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ उसमा चाहिँ तपाईँको संस्कृतिमा चाहिँ जुन अयोध्या रिप्रेजेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ के एभ्रिथिङ सेयर गर्नुपर्छ हैन। ल अफ सेयरिङमा आउँछ, सेयरिङ इज लभिङ भने जस्तो ल अफ सेयरिङ आउँछ हैन। सो अहिले हेर्नुभयो भने यो तिनवटा माइन्डसेट होइन मान्छेको कन्सियसनेसमा छ। यो एउटा चाहिँ सिस्टम भ्याल्यु अफ सिस्टम हुनु पुगेछ होइन, र यो चाहिँ मान्छेको लाइफस्टाइल भइसक्यो होइन। म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो लाइफस्टाइलमा जिइरहन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम आइरहेछ होइन। तपाईँको हामी स्कुलमा गइरहेको हुन्छ, कलेजमा गइरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ के दिइरहेको हुन्छ, खालि हामीलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन, स्पेसली के को, हार्टको होइन। त्यहाँ इन्फर्मेसन बट नो ट्रान्सफर्मेसन। सो त्यहाँ त्यसैले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एउटै वर्ण मात्रै छ होइन। के वर्ण, शूद्र होइन। किनकि यहाँ विदुरजीको उसमा आउँछ, किनकि विदुरजीलाई चाहिँ शूद्र वर्णको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भनिएको छ होइन शास्त्रमा, तर प्रभुपादले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्नुहुन्छ पछि। सो तपाईँको हार्ट जब अनएजुकेटेड हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन भाव हुन्छ अरे। जब हार्ट चाहिँ तपाईँको एजुकेटेड हुँदैन होइन, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कम्पिटिसनको भाव हुन्छ अरे। जब हार्ट, हृदय चाहिँ आदि एजुकेटेड हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई कोअपरेसनको तपाईँलाई भाव आउँछ अरे, आदि एजुकेटेड भयो भने। र तपाईँलाई हार्ट फुल्ली एजुकेटेड छ भने तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई सर्भ गर्न मन लाग्छ अरे। सो यो एनलाइटन हार्टहरूले चाहिँ दे लाइक टु सर्भ। सो त्यसैले हेर्नुभयो भने विदुरजीले लाइफभरि उहाँले सर्भ गरिरहनु थियो, स्पेसली एज अ होल डाइनेस्टीको लागि, कुरु डाइनेस्टीको लागि। उहाँले जहिले पनि उहाँ चाहिँ आफै पनि एज अ यमराज हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो पनि स्टोरी पछि हामी भन्छौँ, उहाँ कसरी यमराजबाट विदुरजी हुनुभयो। सो उहाँ चाहिँ यमराजै हुनुहुन्थ्यो र युधिष्ठिर महाराज पनि यमराजकै छोरा होइन। सो त्यो उहाँले मन्त्र भनेर पाउनुभएको हुन्छ। यमराज फर्स्ट डेमिगडलाई सम्झाएर यमराजले सम्झाएको हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ युधिष्ठिर महाराज पाउनुभएको हुन्छ। सो त्यो काइन्ड अफ कता कता अफेक्सन थियो, तर विदुरजीले चाहिँ जहिले पनि कुरु डाइनेस्टीको लागि बेस्ट के हुन्थ्यो त्यो गर्नुहुन्थ्यो होइन। सो दिस इज अनदर पावरफुल थिङ अब विदुरजीको, जुन चाहिँ तपाईँको अट्याचमेन्टमा गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे पार्सियलिटी चाहिँ गर्नुभयो नि। उहाँले हि वाज डुइङ एज अ होल के अरे डाइनेस्टीको लागि कुन राम्रो थियो होइन। सो सिमिलरली वी क्यान अल्सो प्र्याक्टिस दिस हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा होइन, कुनै अट्याचमेन्ट नगर्न। सो श्रद्धेय पतिप्रभुले जहिले पनि हुनुहुन्छ होइन, गुरु होइन इज नट अ बडी होइन, इज अ मिसन होइन। सो इट्स हामी चाहिँ त्यो बडीली प्लेटफर्मभन्दा माथि जानुपर्ने हुन्छ होइन, स्पेसली प्रिचिङ टाइममा। सो तपाईँको जब सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ आफूमा कन्टेन्टमेन्ट हुन्छ, एकदमै सेटिस्फाइड हुन्छ मान्छे, र जब मान्छे सेटिस्फाइड हुन्छ त्यति बेला मात्रै सर्भ गर्नु मन लाग्छ होइन। सो त्यसैले हामी चाहिँ यो युजली हामी सबै कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, माइन्डसेटको, कन्सियसनेसको, हामी प्रकृतिमा पर्छ। सो हामीले माइन्डसेट कन्सियसनेस हाम्रो
विकृतितिर गऱ्यो भने हाम्रो एटमोस्फियर हामीले कस्तो बनाउँछ लङ्का हैन हैन सो एक्चुअली लङ्केश्वर हामीमा पनि छ है भित्र एक्चुअली भगवान रामले मार्नुभयो तर लङ्का हाम्रोमा पनि छ लङ्का पनि छ अयोध्या पनि छ हैन सो द मोर हामीले कृष्ण कन्सियसनेस प्र्याक्टिस गर्यो अनि भगवानको पूजा गर्यो हैन भक्तिमा लाग्यो हामी मोर अयोध्यातिर चाहिँ पुग्छ हैन तर मोर हामीले चाहिँ तपाईँको मटेरियल थिङ्समा अट्याचमेन्ट भयो भने हामी मोर के हुन्छ लङ्कातिर जान्छ हैन बिकज रावणजी अनि हि वाज अलवेज होइन लस्टी फर पावर मनी वुमन होइन सो त्यतातिर जान्छ सो हामीमा भर छ कि हाम्रो माइन्डसेट केमा राख्ने किनकि हामी प्रकृति हो हामी लङ्कातिरको एटमोस्फियर बनाउने कि हामी अयोध्यातिर सो इट्स अल डिपेन्ड अपन अस सो विदुरजीले हि वाज ट्राइङ त्यहाँ अयोध्या होस् भनेर त्यहाँ वृन्दावन होस् भनेर तर कुरुको मेन हेड होइन धृतराष्ट्रले चाहिँ उहाँले चाहिँ कहिले पनि सुन्नु होइन उहाँ आँखाले मात्रै अन्धो होइन उहाँले हृदयबाट पनि उहाँ अन्धो हुनुहुन्थ्यो सो यो प्रकृति विकृति र संस्कृति यो चिज चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा टुल हुनसक्छ हाम्रोलाई यो कृष्ण कन्सियसनेसमा अगाडि बढ्नलाई सो हामीले एनिथिङ गर्दाखेरि हामी कुन पार्टमा हाम्रो माइन्डसेट कुनमा छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ किनकि एज कृष्ण सेड हामीले चाहिँ वी हेभ टु होइन हाम्रो यो माइन्डलाई चाहिँ हामीले फ्रेन्ड बनाउनुपर्छ सो हामीले चाहिँ आफ्नो नेचर पनि थाहा हुनुपर्छ अदरवाइज हामीले सोचिरह होला होइन सो वन्स वी नो द्याट हाम्रो विकृति खालको माइन्डसेट छ भने द्याट मेरो पहिला ओपिनियन आउनुपर्छ मेरो निड आउनुपर्छ द्याट मिन्स वी आर इन एटमोस्फियर हामीले मोस्टली के गर्छ इनसाइड आउटसाइड बोथ होइन इनसाइड पनि आउटसाइड पनि हामीले के गरेर हुन्छ लङ्का जस्तो हुन्छ सो इभन मन्दिरमा होस् या कुनै धाममा होस् इट क्यान बी लाइक लङ्का एटमोस्फियर हामीलाई त्यहाँ भक्ति गर्न मन लागेर हुन्छ तर एट द सेम टाइम तपाईँले संस्कृतितिर तपाईँको माइन्डसेट छ भने यु विल बी ह्याप्पी एनिवेयर होइन बिकज इट्स अबाउट कन्सियसनेस होइन कृष्ण कन्सियसनेस सो यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के थियो भने मैले हजुरहरूले थाहा नै होला यो महाभारतको इट्स लङ स्टोरी तर यसलाई सर्ट गरेर विदुरजीकोमा म कन्सन्ट्रेसन गरेर भन्छु कि फर्स्ट सत्यवती माताजी हुनुहुन्थ्यो होइन सन्तनुको सेकेन्ड वाइफ अनि उहाँबाट 3टा बच्चा भएको हुन्छ 2टा चाहिँ मरेको हुन्छ सो त्यहाँबाट चाहिँ डाइनेस्टी लानलाई चाहिँ प्रब्लम भइरहन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यासदेवले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जन्मिनासाथ उहाँ गएको हुन्छ र व्यासदेवले चाहिँ उहाँलाई हुन्छ तपाईँले यसो सोच्नुहोस् मात्रै म आइपुग्छु भनेर सो त्यहाँ टेन्सन हुन्छ होल कुरु डाइनेस्टी नै अगाडि नबढ्नलाई चाहिँ त्यहाँ अब हुन्छ नि बिग प्रब्लम भइरहेको छ कसरी अगाडि लाने भनेर होइन अब राजा छैन अगाडि लानलाई चाहिँ एयर थिएन होइन थ्रोन कसले सम्हाल्ने होइन सो त्यहाँ चाहिँ भीष्मदेव र होइन हाम्रो सत्यवतीको कुरा भइरहन्छ र सत्यवतीले भन्छ मेरो श्राप के अरे श्राप होइन मेरो कन्डिसन म फिर्ता लिन्छु तिमी चाहिँ बिहा गर किनकि अब अरू वे नै छैन होइन भन्दाखेरि उहाँले म अब त्यो मिल्दैन भनेर मैले एकताल वचन दिइसक्यो आई क्यानट रिटर्न इट ब्याक भनेर सो त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँले सत्यवतीले चाहिँ व्यासदेवलाई सम्झेको हुन्छ र व्यासदेव प्रकट हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन उहाँको मिस्टिक पावरले र तर व्यासदेव चाहिँ भर्खरै उहाँ चाहिँ माउन्टेन्समा मेबी नेपालको हिमालयतिर हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ त्यहाँ चाहिँ तपस्या गरेर हुन्थ्यो होइन र त्यहाँबाट भर्खरै आउँदाखेरि होइन उहाँले अब नुहाएको हुँदैन कपाल एकदमै अब जिङ्रिङ्ग भएको हुन्छ होइन दाढी पनि लामो अनि उहाँले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ तिमीले चाहिँ अब तिम्रोमा चाहिँ एज अ तिमी मेरो सन हो तिमीले चाहिँ यो अब हेल्प गरिदिनु पऱ्यो भने तर व्यासदेवले भन्छ म एकछिन नौ होइन मलाई फ्रेस हुनु दिनुहोस् भनेर तर सत्यवती यस्तो उहाँ चाहिँ यस्तो आत्तिरह हुन्छ कि होइन नो टाइम नुहाउनु पनि टाइम छैन अहिले नै गर्ने म रानीहरूलाई भन्छु भनेर होइन र अम्बिका र अम्बेलिका होइन उहाँहरूलाई चाहिँ रेडी हो भनेर चाहिँ सूचना पठाइदिन्छ होइन अब उहाँहरूलाई थाहा छैन को आउनु लाग्छ अब यो सिचुएसन पनि हामीले चाहिँ मेडिटेट गर्न सक्छ त्यो तपाईँको रुममा होइन अब तपाईँ लेडिज या जसरी सोच्नुहोस् कोही अननोन मान्छे तपाईँकोमा आउँदैछ इट्स त्यसको लागि पनि के को लागि तपाईँको युनियनको लागि फिजिकल युनियनको लागि सो त्यो टेन्स सिचुएसनमा भर्खरै अब हस्बेन्डहरू बितेछ अनि अब
क्विन मदरले चाहिँ अब त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा मिसन दिनुभएछ बच्चा पाउनलाई। सो इट्स अ भेरी टेन्स सिचुएसन। अनि फर्स्ट अम्बिका कहाँ जानुहुन्छ व्यासदेव होइन। सो अम्बिकाले उहाँलाई देख्न साथ उहाँ आँखा चिम्लिनुहुन्छ बिकज व्यासदेव पुरा त्यो दारी गरेर बाबाजी जस्तो भइराख्नु भएको थियो। उहाँले बाहिरको हेर्नुभयो, भित्रको उहाँले के पनि हेर्नु भएन व्यासदेवको होइन, आउटर लुक्स मात्रै हेर्नुभयो। सो त्यो आउटर लुक्समा चाहिँ उहाँ एकदमै तर्सिनु भयो होइन। अनि त्यहाँ उहाँहरूको मिस्टिक पावरले उहाँको युनियन हुन्छ, त्यसपछि बच्चा पाउँछ होइन, बच्चा पछि पाउँछ। तर त्यहाँ चाहिँ अब उहाँले फर्स्ट युनियन गर्नुहुन्छ व्यासदेवले। सो सेकेन्ड कहाँ जानुहुन्छ अम्बलिका कहाँ। अम्बलिका चाहिँ उहाँलाई देखेर होइन उहाँ चट्ट फेरि होइन उहाँहरू रानी हुनुहुन्छ, उहाँहरू यस्तो चिजहरूसँग युज हुँदैन। उहाँहरू पाण्डु ह्यान्डसम थियो हेर्नुहोस्, उहाँ पेल भए पनि होइन, पहेँलो पहेँलो भए पनि उहाँ एकदमै ह्यान्डसम थियो होइन। धृतराष्ट्र पनि ह्यान्डसम थियो, 10,000 हात्तीको बल थियो होइन, उहाँहरू एकदमै ह्यान्डसम थियो। सो त्यति बेलाको राजाहरू एकदमै ह्यान्डसमहरू थियो, एकदम वेल बिल्ट होइन। 10,000 हात्ती 5,000 हात्ती को बल भएको एकदमै केही न केही एकदमै स्पेसल बल भयो क्या। सो हामीले अहिले सोच्दाखेरि अब हामी कति स्ट्रेन्थ छ हाम्रो कमिला एउटा 10,000 कमिला। सो त्यसपछि अम्बालिका कहाँ जानुहुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त्यहाँ उहाँ पनि तर्सेर क्या, तर्सेपछि हाम्रो झिरिङ्ग हुन्छ नि त्यो तर्सेर। त्यो तर्सिँदाखेरि उहाँ चाहिँ पेल हुन्छ, पहेँलो निलो त्यस्तो हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ बच्चा पाउँदाखेरि के हुन्छ पेल हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रिडिक्ट गर्छ। सो उहाँ गएर चाहिँ आफ्नो आमालाई गएर भन्दा हुन्छ आमा यस्तो यस्तो भयो होइन, दुवैजना रेडी थिएन, मैले भनिरहने थियो, अब म के गरौँ भनेर। अनि आमाले फेरि वान मोर चान्स चाहिन्छ मलाई, यो जसरी भए पनि गर्नुपर्छ। अब उहाँले चाहिँ भन्छ फर्स्ट वानले आँखा चिम्लेको हेर धृतराष्ट्र जन्मिन्छ, अन्धो बच्चा जन्मिन्छ, तर सबै राम्रो हुन्छ तर अन्धो हुन्छ। र अर्को चाहिँ तर्सेको भएर ऊ चाहिँ पेल हुन्छ र उसको हेल्थमा पनि प्रब्लम हुन्छ, तर ऊ एकदमै सबै चिजमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ तर हेल्थको चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। सो दुवै कुरु डाइनेस्टीको लागि अलिकति सत्यवती माताजी एज अ क्विन मदर होइन, उहाँले चाहिँ राजमाताले चाहिँ के सोध्छ यो चाहिँ मेबी ठिक छैन, सो फेरि वान मोर चान्स गर्नुपर्छ। सो फेरि छोरालाई बिन्ती गरेर वान मोर फेरि एकताल गरिदियो भन्छ। सो गर्दाखेरि के हुन्छ फेरि अम्बिकालाई उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ होइन रेडी हो भनेर। सो अम्बिका त तर्सिसकेको हुन्छ व्यासले देखेर। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ एउटा मेड सर्भेन्ट हुन्छ होइन सुद्रानी। सो उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ सबै आफ्नो ज्वेलरिज राम्रो लुगाहरू लगाइदिन्छ र उहाँलाई चाहिँ रेडी गरेर राख्छ होइन। व्यासदेव एन्टर गर्नुहुन्छ रुममा र व्यासदेवले देख्न साथ सुद्रानीले चाहिँ उहाँको एक्सटर्नल भन्दा इन्टर्नल देख्नुहुन्छ धेरै। तर त्यो इन्टर्नल देखेर व्यासदेवको इम्पोर्टेन्स बुझ्नुहुन्छ, भ्याल्यु बुझ्नुहुन्छ। र त्यसपछि के गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्रपरली सर्भ गर्नुहुन्छ र व्यासदेव एकदमै खुसी भएर उहाँलाई एकदमै ब्लेसिङ दिनुहुन्छ, तिम्रो छोरा चाहिँ एकदमै वाइज हुनेछ, एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर। तर व्यासदेवको पनि मिस्टिक पावर थियो, तर थाहा थियो कि यो महारानी होइन कि यो चाहिँ सुद्रानी थियो, मेड सर्भेन्ट थियो, एउटा काम गर्ने थियो। अनि के भयो फेरि गएर उहाँले चाहिँ रिपोर्ट गर्नुहुन्छ राजमातालाई, आफ्नो आमालाई सत्यवतीलाई कि म यसपालि पनि फेरि एउटा मिस्टेक गरिसकेको थिएँ मेरो रानीहरूले, उनीहरूको आफ्नो मेड सर्भेन्ट पठाइदियो तर यो चाहिँ यो बच्चा चाहिँ एकदमै स्पेसल हुनेवाला छ होइन, उसले चाहिँ होल कुरु डाइनेस्टीको तिम्रो चाहिँ सम्हाल्न सक्छ तर शूद्रबाट जन्मेको छ होइन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ नमस्ते गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले फेरि बोल्न लानुहुन्छ फेरि नेक्स्ट ट्राई गरिदियो भनेर अम्बालिकाबाट या कोहीसँग। सो व्यासदेवले चाहिँ अब म अब गर्न सक्दैन त अब मलाई जान दियो भनेर उहाँ त्यहाँबाट फेरि बिलाउनुहुन्छ। सो त्यहाँ जन्मिएको को धृतराष्ट्र, पाण्डु र तपाईँको विदुरजी होइन। सो सबै 101 हुनुहुन्थ्यो होइन, तर विदुरजी चाहिँ यो 3 जनामा चाहिँ स्पेसल हुन्थ्यो होइन, किनकि उहाँ सत्यवेश अवतार हुनुहुन्छ होइन। कसको? यमराजजीको। सो यसमा कहाँ स्टोरी स्टार्ट हुन्छ भने तपाईँको एउटा ऋषि हुन्छ माण्डव्य मुनि होइन। माण्डव्य मुनिले चाहिँ
तपाईँको उहाँ तपस्या गरेर हुन्छ उहाँको आश्रममा एउटा रुखको नजिकै र त्यहाँ चाहिँ एउटा चोरहरू आएको हुन्छ होइन, ग्याङ अफ चोर। अनि भर्खरै राजाको दरबारमा चाहिँ चोरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अनि मुनिले चाहिँ तपस्या गरेर देखेर यो त्यो चोरेको खजानाहरू चाहिँ यहीँ लुकाउनु बेस्ट हुन्छ होइन सोचेको हुन्छ। सो यो ठाउँ चाहिँ बेस्ट हुन्छ भने उहाँले लुकाउँछ। र सँगसँगै चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ राजाको चाहिँ सेनाहरू पनि आइरहन्छ उनीहरूलाई लहाटेर। सो माण्डव्य मुनिलाई चाहिँ सोधेको हुन्छ कि यहाँ भर्खरै चोरहरू आएको थियो, तपाईँले देख्नुभयो? माण्डव्य मुनिले ध्यान गरिराख्नु थियो। उहाँले इभन त्यो क्वेसन पनि एक दुई ताल सुनेको हुँदैन, किनकि उहाँ ध्यानमा बसिरहन्छ। सो उहाँले मैले त के पनि देखेको छैन भनेर अनि त्यहाँ खोज तलास गर्दाखेरि त्यो खजाना भेटाउँछ। सो अनि उहाँले के कन्क्लुड गर्छ, यो तपाईँ रहेछ मेन, यो लिडरको ग्याङै तपाईँ हो। अनि उहाँलाई चाहिँ लिएर जान्छ कि अनि उहाँले चाहिँ धेरै ताल प्रश्न सोद्धाखेरि पनि उहाँले भनिरहन्छ कि मैले गरेको होइन, मलाई थाहा छैन, म ध्यान गरिरहेको थिएन। तर त्यहाँ पुरा इन्टिग्रेसन हुन्छ, त्यहाँ पुरा छानबिन हुन्छ, तर उहाँलाई चाहिँ दोषी गरिरहन्छ। राजालाई पनि इन्फर्म गर्छ। राजाले पनि यसो विचार गर्छ माण्डव्य मुनिले कसरी हुन्छ यो इम्पोसिबल। तर सेनाहरूले भन्छ हामीले रङ्गै हात समातेको, यो त यो अब के भन्नु होला, अब केही चेन्जेस आयो कि उहाँमा होइन, माइन्डसेट चेन्ज भयो कि वैतरणी मुनि के अरे वितरणीमा गयो कि होइन। सो त्यसपछि चाहिँ त्यो सेनाहरू चाहिँ खोज तलास गर्दाखेरि त्यो मेन चोरहरू पनि भेट्छ है। अनि मेन चोरहरूलाई चाहिँ लिएर उहाँहरूले सबै राजा कहाँ जान्छ अनि राजाले डन्डा देऊ भन्नुहुन्छ। के दण्ड कि त्रिशूलमा घोपेर राखिदियो भन्नु कि अनि झुन्डाइदियो भन्नु। सो त्यो गर्छ, तर के हुन्छ भने सबैजना मर्छ, माण्डव्य मुनि चाहिँ मर्दैन। सो त्यो अचम्मको हुन्छ। अनि सबै अरू मुनिहरू आचार्यहरू बाहिर अरू योगीहरू चाहिँ आइपुग्छ उहाँको दर्शनको लागि होइन। सो राजा चाहिँ अलिकति राजाले चाहिँ अलिकति अब टेन्सन हुन्छ, यो अब मैले मिस्टेक गरेँ कि भनेर। अनि त्यसपछि उहाँ गएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ माफी माग्छ कि मैले मिस्टेक गरेछु होइन, यो क्यालकुलेसन मेरो यो सेनाहरूले मिस्टेक गरेछ, सो प्लिज माफी गाउनु भनेर। तर माण्डव्य मुनिले चाहिँ सोच्छ कि यो त खासै तपाईँको मिस्टेक होइन भनेर। अनि उहाँले चाहिँ वर्षौँ चाहिँ त्यो निकाल्न खोज्छ कि त्यो। अनि त्रिशूल निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा टुक्रा चाहिँ अड्किन्छ कि त्यहाँ त्रिशूलको, निकाल्नै सक्दैन थियो। अनि त्यही लिएर हिँड्नुहुन्छ कि अब सोच्नु त त्रिशूल लिँदै उहाँ वर्षौँ हिँडिरहनु भएको छ होइन। त्यसपछि उहाँले चाहिँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, यमराज कहाँ पुग्नुहुन्छ, धर्मलाई सोध्न जानुहुन्छ धर्मराजलाई कि मैले के मिस्टेक गरेको थिएँ, मैले के मिस्टेकै गरेको छैन, मैले यसो सोच्दाखेरि मैले मिस्टेकै गरेको छैन, मलाई किन यो ठुलो यत्रो दण्ड पाएँ मैले मेरो के पाप हो भनेर। अनि धर्मराजले के भन्नुहुन्छ, यमराजले कि तिमी सानो हुँदाखेरि 12-15 वर्षको होइन 7-8 वर्ष त्यस्तै कति हुँदाखेरि तिमीले चाहिँ दुईवटा कथा छ, एउटा चाहिँ तपाईँको चरालाई आँखा फुटाइदिएको भन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमिलालाई चाहिँ काटेर त्यो टाउको आदि जस्तो झुन्डाइदिएको हुन्छ सानो बेलामा त्यो जिस्केर, तिमीले यो पाप गरेकोले तिमीले यो भोग्नुपर्छ भन्छ, त्यसैले तिमीले यो भोगेको हुनुपर्छ। तर माण्डव्य मुनि त तपाईँको पढे लेखेको सबै स्क्रिप्चर थाहा छ उहाँलाई, शास्त्र सबै थाहा छ। उहाँले भन्छ 10-12 वर्षसम्म कुनै बच्चाले शास्त्रअनुसार कुनै बच्चाले कुनै अननोइङली होइन कुनै पाप गरेको छैन, उसलाई पापै लाग्दैन, यो मलाई चाहिँ कसरी लाग्यो भने भन्छ। अनि यमराजजी पनि चुलाएर भन्छ अब शास्त्रमा त्यही लेखेको छ, मैले त्यही अनुसार गरेको, तिमीले त्यही भोग्यो। अन्तखेरि तिमीले मलाई यस्तो गरेर तिमीले ब्राह्मण हत्या गर्न खोजेको थियो होइन, सो तिमीले यो ठुलो अपराध हो होइन, त्यसैले तिमीलाई म श्राप दिन्छु कि तिम्रो यस्तो शूद्र जस्तो मेन्टालिटी सो तिमी शूद्र भन्छ। सो त्यसैले चाहिँ उहाँ चाहिँ शूद्र भएर चाहिँ नेक्स्ट लाइफमा चाहिँ विदुरजी भन्नुहुन्छ। तर शिला प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ भने उहाँ खासरी शूद्रमा जन्मे पनि होइन, उहाँ शूद्र होइनन्, किनकि उहाँ फर्स्ट अफ अल उहाँ यमराज हो र उहाँ 12 महाजनमा को अवतार हुनुहुन्छ होइन। सो विदुरजी शूद्र हुनै सक्दैन, किनकि उहाँको बाई बर्थ कहिले पनि होइन गुणकर्म विभाग छ होइन, चतुर्वर्ण्य महेश्वरम गुणकर्म विभाग छ। सो गुण र कर्म अनुसार हुन्छ। सो उहाँको गुण र कर्म अनुसार हि वाज नट तपाईँको
शूद्र होइन। सो अहिले म्याक्सिमम् मान्छेहरू हाम्रो के हुन्छ, हामीले चाहिँ बर्थमा हेरेर हुन्छ, तर शास्त्रमा कहीँ पनि बर्थको बारेमा लेखेकै छैन होइन। शूद्र क्यान बी ब्राह्मण, ब्राह्मण क्यान बी वैष्णव होइन। सो जे जस्तरी पनि हुन्छ। सो इट्स अल अबाउट कन्सियसनेस होइन, र गुण र कर्म। सो युजली मान्छेहरू युजली हाम्रो मटेरियल वर्ल्डमा हामी मर्दाखेरि या लास्ट मेसेजहरू के हुन्छ, हामीले नामसारी गरेर हुन्छ आफ्नो प्रपर्टी, हाम्रो सिक्रेट कुराहरू कसैलाई भनिरहन्छ। तर यहाँ भगवान्ले विदुरजी, मैत्री ऋषि र उद्धवजीलाई एकदमै स्पेसल चिज छाड्नु, त्यहाँ कुनै आफ्नो प्रपर्टी ट्रान्सफर गरिराख्नु भएको थिएन होइन। सो यहाँ कृष्ण कन्सियसनेस र मटेरियल कन्सियसनेसको कुरा छ होइन। सो कृष्ण कन्सियसनेसमा जुन चिज भ्यालुएबल लिन्छौँ त्यो मटेरियल कन्सियसनेसमा भ्यालुएबल नलिने हाई चान्सेस हुन्छ, किनकि त्यो म्याटर र स्पिरिटको कुरा भयो होइन। सो यहाँ चाहिँ सत्यवेश अवतारको पनि कुरा गरेछ। सो बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ शिला प्रभुपाद हाम्रो हामीले मोस्ट रिलेट गर्न सक्ने। सो देयर आर फ्यु थिङ्स होइन जुन चाहिँ किताबमा लेखेको थिएन अरे होइन, यो कुनै किताबमा पाउँदैन अरे। श्रीनाथजी प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो चौपाटीको, उहाँ अहिले ब्याक टु गरेर जानु भइसक्यो। उहाँले सेयर गरेको थियो एउटा लेक्चरमा, यो चिज मेबी तपाईँहरूले सुन्नुभएछ नि, तर मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो। इभन त्यहाँ चौपाटीमा पनि डिभोटिजहरूलाई थाहा थियो, यो लीलामृतमा पनि पाउँदैन अरे, कुनै बुक्समा पनि पाउँदैन अरे। यो स्पेसल उहाँलाई चाहिँ गिरिराज महाराजले सेयर गर्नुभएको थियो अरे। उहाँ र गिरिराज महाराज एकदमै एकदमै नजिक हो कि। उहाँको प्रभुपादसँग भेट्दाखेरि पनि एकदमै उहाँको फर्स्ट मिटिङ्सहरू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो। सो म एकदमै सर्टकटमा भन्न ट्राई गर्छु। उहाँले चाहिँ यो 1971 को कुरा हो होइन, हामी जन्मे पनि थिएन, कोही जन्मिने थियो 1971 मार्चतिर, मार्च कि फेब्रुअरीतिर उहाँको बुवाले फोन गर्नुहुन्छ, श्रीनाथजी प्रभुजीको बुवाले होइन। उहाँहरू चाहिँ अलिकति डिभोसनल उसमा लागिरहन्छ, अरू सम्प्रदायबाट उहाँले चाहिँ वल्लभ आचार्यको सम्प्रदायबाट उहाँले चाहिँ इनिसिएसन लिएको हुन्छ उहाँले। सो उहाँलाई चाहिँ फोन आउँछ एक दिन अफिसमा हुँदाखेरि, तिमी तुरन्तै आऊ त, एउटा स्वामी आछ हाम्रो, उहाँको घरको साइडमा चाहिँ अर्को एउटा ठुलो बिजनेसम्यान इन्डस्ट्रियलिस्ट हुन्छ बुवाको साथी, त्यहाँ त्यो सेठ कहाँ चाहिँ एउटा एकदमै जिन्युन साधु आछ अरे, आऊ एकताल तिमी पनि दर्शन लिन आऊ भन्नुहुन्छ। सो त्यति बेलाको हेर्नुहोस्, इभन 1971 30-40-50 वर्ष अगाडि पनि त्यो कल्चर थियो क्या, संस्कृति होइन, गुड संस्कृति। द्याट कसरी चाहिँ होइन ब्राह्मण वैष्णवहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ होइन बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउँथ्यो होइन, विच अहिले चाहिँ मेबी स्लोली मिसिङ भइरहेछ, बिस्तारै घटिरहेछ होइन। सो उहाँले चाहिँ अब म यहाँ काम गरिरहेको छु, यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ, कहाँ बिचमा म कतिजना भेटिसकेको हुन्छ र स्पेसली त्यति बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ मायावादी टिचरसँग हुन्छ क्या, उहाँ एकदमै फेमस मायावादी टिचर, उहाँले भन्छ चिन्मय स्वामी होइन। सो उहाँले चाहिँ एकदमै उहाँसँग लागिरहन्छ। सो उहाँको बुवाले चाहिँ बोलाएपछि चाहिँ जिद्दी गरेर अनि उहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ, र त्यहाँ चाहिँ उहाँले एकदमै कहिले नदेखेको चिज देख्छ अरे क्या, उहाँले कहिले पनि नदेखेको चिज। त्यहाँ प्रभुपाद र गोरे होइन कुइरेहरू धोती कुर्ता लगाएर क्या, तिलक लगाएर, त्यो कहिले पनि सुनेको पनि थिएन, देखेको पनि थिएन। उहाँ त सक रे कि फर्स्टमा उहाँ आउनस् त्यो कहिले कहिले सक हुन्छ नि, तपाईँ घरमा छिर्नु भयो या तपाईँको रुममा छिर्नु भयो, तपाईँले एक्सपेक्टेड नगरेको मान्छे त्यहाँ देख्ने, सक, उहाँ पुरा सक भयो त्यो। अनि यसो हेरेर धोती पनि राम्रोसित लगाएको थिएन, खास गरी इनफ्याक्ट त्यो धोती पनि होइन बेडसिटहरू थियो अरे सबैको, बेडसिटहरू त्यति बेला बेडसिट लाउनु हुन्थेन, सबैजना माताजी प्रभुजी सबैजना बेडसिट लगाइरहनु भएको थियो। अनि उहाँ त अचम्म हुनुभयो अरे, यो कस्तो दृश्य होइन। अनि त्यसपछि प्रभुपाद र उहाँको बुवा चाहिँ कुरा हुन्छ, अनि प्रभुपादले चाहिँ यो यहाँ एउटा इङ्ग्लिस जेन्टलम्यान छ मेरो डिसाइपल
जयपेटाका प्रभु हैन उहाँलाई चाहिँ तपाईँले एउटा मद्दत गर्नु पऱ्यो उहाँलाई चाहिँ इन्डियन बनाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ अरे इन्डियन सिटिजनसिप बनाइनु पऱ्यो भने अनि उहाँले मनमा नै बाउलाई हेर्छ अरे क्या बाउले पनि प्रभुजीलाई हेर्छ यो के भने अनि उहाँले प्रभुपाद वाट आर यु सेइङ होइन सबैजना अहिले अनि त्यति बेला सबैजना चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरू अमेरिकन बन्न खोजिरहेछ यहाँ चाहिँ तपाईँले अमेरिकनलाई चाहिँ इन्डियन बनाउन खोजिरहनु भने चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ हेलो यङ बोय होइन त्यति बेला यङ बोय तपाईँ साँच्चै के इन्डियन बन्ने भन्नुहुन्छ अनि यस आई वान्ट टु भन्नु म बन्न चाहन्छु भनेर अनि प्रभुपादले यो के उसलाई तिमीले के नर्मल ठानेको भन्छ ऊ चैतन्य महाप्रभुको एसोसिएट भन्नुहुन्छ प्रभुजी फेरि अझ यहाँ त रिङ्गटा लास्ट भयो अरे उहाँले के भन्छ चैतन्य महाप्रभु 500 इयर्स ब्याकको कुरा यो चैतन्य महाप्रभुको एसोसिएट भन्नु त्यो के कुरा गरेर भने सो त्यहाँ डिफ्रेन्ट उहाँले प्रिडिक्सन गर्नुहुन्छ है प्रभुपादले त्यहाँ जयप्रा गुरु महाराजको चाहिँ डिसाइपल्सहरूको होइन अरू अरू महाराजहरूको त्यहाँ डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ सो त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ के भनिरहेको हुन्थ्यो भने म चाहिँ त्यहाँ विटनेस थियो भनेर क्या यो चिजहरू चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड भनेर युजली मान्छेले चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड कुरा भएर हुन्छ सो शास्त्रले पनि शास्त्र बोल्नलाई कहिले पनि डराउँदैन अरे शास्त्र कोहीसँग पनि डराउँदैन ट्रुथ बोल्नलाई तर एउटा मान्छेसँग डराउँछ अरे अज्ञान मान्छेसँग जसले शास्त्रै पढ्दैन अरे किनकि उसले मिसइन्टरप्रेट गरिदिन सक्छ अरे उसले आफ्नो तरिकाले होइन सो प्रभुजीलाई चाहिँ त्यो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्समा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स के उहाँलाई जे चिज पनि उहाँ अब त्यो होइन त्यति बेलाको एकदमै धनी मान्छेहरू होइन प्रभुपादलाई लास्ट वृन्दावनमा पनि उहाँले नै लगिदिनु भएको थियो सो त्यो पनि एकदमै राम्रो पास टाइम छ उहाँको सो त्यहाँ प्रभुपादको यो सबै चिज सुन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदमै अचम्म पर्छ र उहाँले चाहिँ यो 50th एनिभर्सरी स्कनको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो ग्लोरिफिकेसन गरेछ तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रभुपादले सबै भनेको चिज कसरी भयो भने सो दिस इज एब्सोल्युट ट्रुथ भन्नुभयो किनकि एब्सोल्युट ट्रुथ र होइन सो मटेरियल ट्रुथ या इन एब्सोल्युट ट्रुथ होइन रिलेटिभ ट्रुथमा के हुन्छ डिफ्रेन्स के भने एब्सोल्युट ट्रुथ भनेको तपाईँको डाइरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्डबाट अरे उहाँले बोलेपछि त्यो हुन्छ अरे किनकि त्यो ट्रुथमा बोलेछ एब्सोल्युट ट्रुथ कि सो उहाँले भनेको प्रभुपादले भनेको एभ्रिथिङ भएछ अरे सो उहाँको त्यो ग्लोरिफिकेसन छ युट्युबमा हेर्नु श्रीनाथजीको कस्तो राम्रोसित उहाँले चाहिँ प्रभुपादको ग्लोरिफिकेसन गर्नुभएछ सो उहाँको पर्सनालिटीबाट पनि उहाँको स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पर्सनालिटीमा पनि उहाँले कसरी चाहिँ गिरिराज महाराजलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको बुवाहरू आउँदाखेरि चाहिँ होइन त्यो चेक च्यातिएको गिरिराज महाराज आउँदाखेरि कसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ तिमी जाऊ नेपालमा जाऊ यसो बुवा आमालाई घुमाउनु अनि नेपाल आउनुहुन्छ उहाँ अनि गिरिराज महाराजको बुवाले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रभुपाद एकदमै बाठो मान्छेहरू भन्छ अरे अनि त्यो पछि के हुन्छ भने उहाँको आमा बित्दाखेरि गिरिराज महाराजको आमा बित्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यो $1 million त्यति बेलाको है $1 million $1 million चेक छाडेर जान्छ उहाँलाई अनि त्यति बेला चाहिँ श्रीनाथजीले भन्छ हेर्नुहोस् प्रभुपाद होइन प्रभुपादले भन्थ्यो म कलकत्ताको बोय म कलकत्ताको होइन सो उहाँ एकदम बाठो के गरे त्यति बेला यो पछि के भयो डिलमा गिरिराज महाराज पनि पाउनु भयो त्यो $1 million पनि पाउनु भयो गिरिराज महाराजले त्यो पैसा चाहिँ भक्ति वेदान्त हस्पिटलमा युज गर्नुभएछ सो त्यहाँ उहाँको आमाको नाममा त्यो चाहिँ राख्नुभएछ सो गिरिराज सो प्रभुपाद वाज चाहिँ पछि एउटा उसमा पनि उहाँको कसले मलाई एक्ज्याक्टली बिर्स्यो होइन मैले कुन चाहिँ लेक्चरमा चाहिँ प्रभुपादलाई एकजनाले चाहिँ तपाईँ मोडर्न व्यासदेव हो क्या भन्नुहुन्छ अनि प्रभुपादले यस भन्नुहुन्थ्यो किन यो प्रभुपाद वा सत्यवैसा अवतार होइन सो के यो चाहिँ के भने स्पेसल पोटेन्सी दिएको होइन सो अलिकति फिलोसफिकल उसबाट जाँदाखेरि तपाईँको धेरैवटा इन्कार्नेसन हुन्छ इन्कार्नेसन भनेको तपाईँको समथिङ भगवान्ले चाहिँ मान्छेको फर्ममा चाहिँ होइन यो मटेरियल बडी जस्तोमा आएर तर स्पिरिचुअल बडी हुन्छ तर आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ आउने भयो अर्थमा मटेरियल वर्ल्डमा सो त्यहाँ 6वटा किसिमको अवतार छ हामी सबैलाई थाहा छ पुरुष अवतार लीला गुण मनवन्तर युग र सत्यवैसा होइन सो पुरुष चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल अवतार भयो होइन तपाईँ कृष्ण भयो लीलाहरू सबै लीला अवतार लीला गर्ने भयो
तपाईँको गुणसँग 3 मोड्स अफ मटेरियल नेचरसँग मनवन्तर तपाईँको यो मन यो होल युनिभर्स होल मान्छेहरूको चाहिँ ह्युमन बिङ्स लिभिङ एन्टिटिजहरूको चाहिँ क्रिएसन गर्दाखेरि मनवन्त अवतारमा आइरहन्छ अनि युग अवतार युगमा स्पेसिफिकली आउने होइन त्यसरी लास्टमा चाहिँ सत्यवेश अवतार यो चाहिँ स्पेसलहरू जस्तै जिसस क्राइस्ट पनि प्रभुपादले भनेको उहाँ पनि सत्यवेश अवतार हुनुहुन्थ्यो सो उहाँले जुन गर्न सक्छ त्यो चाहिँ इट्स टोटली डिफ्रेन्ट सो यो चाहिँ के छ भने प्रभुपादको गुरु भक्ति सिद्धान्त ठाकुर महाराजले के भन्नुहुन्छ भने जबसम्म सास हुन्छ वी हेभ टु प्रिच अन कोहीले तपाईँहरूले एकछिन प्रिचिङबाट ब्रेक लिनुभएछ कहिले यसो अब आफूलाई पनि टाइम दिएर प्रिचिङबाट ब्रेक सो कहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट माइन्डसेटमा आउँदाखेरि विकृति नै होइन विकृति माइन्डसेटमा आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो निड्सहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिएर हुन्छ हामीले अनि मिसन प्रिचिङबाट चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट बाटोमा लागिरहन्छ तर यहाँ हेर्नु भने इभन विदुरजीलाई पनि इन द बिगिनिङ उहाँको इच्छा डिफ्रेन्ट थियो तर कृष्णले जे भन्थ्यो उहाँले त्यही गरिराख्नुहुन्थ्यो अनि इभन उद्धवजीलाई पनि कृष्णसँग आउनु मन थियो तर उहाँले के भने तिमी ऋषिकेश जाऊ भन्नु होइन सो उहाँ ऋषिकेश जानुभयो सो डिभोसनल लाइफ युजली इट्स अबाउट प्लिजिङ गुरु होइन गुरु एन्ड कृष्ण हरिगुरु वैष्णव तर समटाइम्स हामी एज अ कन्डिसन सोल हामी सत्यवेशा अवतार होइन सो यसबाट पनि चेकिङ गर्नु मिल्छ सो सत्यवेशा अवतार इज उहाँको इज अलवेज इन प्रिचिङ मोड होइन उहाँहरू जहिले पनि प्रिच गरिरहन्छ बिकज दे आर एम्पावर टु डु सो जस्तै जिसस क्राइस्ट उहाँलाई ह्याङ गर्यो फेरि उहाँ उठ्नुभयो फेरि प्रिचिङमा लागिरहनु भएको थियो सो प्रिचिङ भइरहेको छ एभ्री टाइम होइन जस्तै हामीले महाविष्णु महाराज पनि देख्नुहुन्छ अस्ति एकताल मैले लङ टाइम ब्याक मलाई अपर्च्युनिटी पाएको थियो महाराजलाई एयरपोर्टबाट ल्याउनलाई महाराजलाई ल्याएँ अनि थाक्नुभएको थियो उहाँ कहाँ गएर आउनुभएको थियो कनेक्टिङ फ्लाइट थियो के थियो थाक्नुभएको थियो सो त्यो कनेक्टिङ फ्लाइट तपाईँको त्यो ट्रान्जिसन पिरियड जहाँ चाहिँ ट्रान्जिसन टाइम हुन्छ तपाईँको कहीँ एयरपोर्टमा बस्नुपर्ने त्यसले पनि एकदमै थकाइदिन्छ कि प्लेनमा बस्दाखेरि त्यति तपाईँलाई लङ आवर्स बस्दाखेरि त्यो थकाइ मेट्दैन सो अलिअलि म अन्डरस्ट्यान्ड गर्छु उहाँको टायर्डनेस तर उहाँ मभन्दा धेरै टाइम उहाँले चाहिँ कहाँ कन्ट्री गएर आउनु थियो अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ उहाँको आश्रममा गएर चाहिँ उहाँ रेस्ट लिइराख्नु भएको थियो यहाँ कीर्तनको आवाज सुनेको थिएँ म पनि त्यही आश्रममा थिएँ उहाँको ब्याग मात्रै यसो गरेको थिएँ हार्मोनियम चाहिँ उहाँको अकर्डियन दिनु भएन उहाँले युज एकदमै थाक्यो भने मात्र दिनुहुन्छ नयाँ दिनुहुन्न यस्तो गर्नुभएको थियो अहिले म आफै बोक्छु आइएम नट ओल्ड होइन अनि कीर्तन सुनेपछि उहाँ त्यो बच्चाले जस्तो कि तपाईँको बच्चाहरूले के खेलेको सुन्यो दौडेर आउँछ नि उहाँ पुरै थकै ला पनि उहाँ दौडेर आएर यहाँ कीर्तन गर्नुभएको थियो अनि म यसो सोचेँ क्या अनि फेरि कीर्तन अरू थाकिसके त्यहाँ उहाँ चाहिँ उफ्रेर कीर्तन गरिराख्नु भएको थियो सो त्यो यो चिजहरू चाहिँ वी क्यान फलो द फुटस्टेप आवर गुरुहरू होइन हामीले यो गुरु महाराजहरूबाट यस्तो चिजहरू हामी वी क्यान लर्न द्याट हाउ दे आर सो मच इन्टु द प्रिचिङ के भन्नु थियो सो एज प्रभुपादले 4वटा फर्मुला दिनुभएको थियो इट्स भेरी इजी हामीले केही गर्नु पर्दैन इट्स एकदमै सिम्पल छ प्रभुपादले भने जस्तै कृष्ण कन्सियसनेस इज भेरी सिम्पल होइन इट्स सिम्पल फर सिम्पल डिभोटिज इट्स कम्प्लिकेटेड फर कम्प्लिकेटेड डिभोटिज होइन सो सिम्पल छ 4वटा फर्मुला दिनुभएको छ प्रिचिङ इज द एसेन्स बुक्स आर द बेसिस युटिलिटी इज द प्रिन्सिपल र प्युरिटी इज द फोर्स होइन सो यो 4वटा चिजमा हामीले प्रिचिङ गऱ्यो भने होइन हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफ बितायो भने 100% सक्सेसफुल हुन्छ आज मात्र मैले बिहान तम्बकृष्ण गोस्वामी महाराजको सुनिरहेको थिएँ यो डिटर्मिनेसन कसरी पाउने भनेर हाम्रो कतिवटा वी टेक सेमिनार्सहरू होइन कतिवटा हामी अहिले वेबिनार्सहरू लिइरहेछ कतिवटा बुक्स पढिसक्यो पढ्दा कतिवटा बुक्स बिर्सि पनि सक्यो होइन अगाडि के भने कहिले त्यो स्टोरी नै नयाँ जस्तै लाग्छ होइन नयाँ चिज नाम बिर्सिन्छ मन्त्र बिर्सिन्छ
अनि फेरि त्यो श्लोक पढ्दाखेरि फेरि नयाँ श्लोक पढाए जस्तो हुन्छ सो एभ्रिथिङ तपाईँको रिभल्भ भइरहन्छ तर यो 4वटा चिज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सक्सेस चाहिँ पाउनलाई इजी हुन्छ सो तमलकृष्ण गोस्वामी महाराजले के भन्नुहुन्छ त्यो डिटर्मिनेसन पाउनलाई अब ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि एउटा लेक्चरमा यो अब आफ्नो क्यापेबिलिटी आफ्नो मच्युरिटी युज गर्नु होला तपाईँको हेल्थ सेल्थ सबै हेर्नु होला तर यो इन्स्ट्रक्सन अलिक कडा भएकोले उहाँले के भन्नुभयो भने डिटर्मिनेसन पाउनलाई यु हेभ टु च्यान बिफोर मङ्गल आरती भन्नुभयो सो सम अफ हाम्रो ब्रह्मचारी आश्रममा जस्तै अम्बुज कृष्ण प्रभुले गर्नुहुन्छ बिफोर मङ्गल आरती च्यान्टिङ गर्नुभयो भने यु आर स्योर टु गो टु ब्याक टु गड इट भन्नुभएको छ आई ग्यारेन्टी द्याट भन्नुभएको थियो बिकज प्रभुपाद ग्यारेन्टी द्याट भन्नु अनि एन्ड उहाँले अर्को के भनेको थियो भने इफ यु च्यान्ट फ्रम 7 to 9 रातिको होइन मेबी युआर च्यान्टिङ बट आई क्यानट ग्यारेन्टी द्याट तर इफ यु वान्ट डिटर्मिनेसन तिमी बिहान उठेर तिमीले बिफोर मङ्गल आरती यु हेभ टु फिनिस द च्यानल त्यो मैले लेक्चर बाल्दा म एकछिन स्टप गरेको पज गर इज इट पोसिबल तर वी क्यान ट्राई सो it's possible so that's why we need साधु सङ्घ सो यो कहाँबाट आउन सक्छ भने उहाँले चाहिँ डिटर्मिनेसन जसले गरिरहेछ होइन जोसँग हुन्छ यो डिटर्मिनेसन श्री श्री राधा गोविन्द हरि जगन्नाथ बल सुदरमाई कि सो हामीले जब चाहिँ वी थिङ्क समटाइम प्रिचिङ इज बुक डिस्ट्रिब्युसन या गोइङ टु पिपल होइन सो एउटा चाहिँ अस्ति नै मैले गौरङ्ग महाप्रभुको लेक्चर सुनिरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ उहाँले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुनुहुन्थ्यो एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ 1 सेन्टेन्स मात्रै छ तपाईँलाई कुनै वर्ल्डमा इम्प्याक्ट गर्नु छ स्पेसली प्रिचिङमा होइन एज अ सर्भेन्ट अफ द सर्भेन्ट होइन गोपी भर्दु पद कमलयर दास दास अनुदास होइन सो सर्भेन्ट अफ द सर्भेन्टको मुडमा इफ यु वान्ट टु प्रिच हामीलाई इम्प्याक्ट गर्नु छ वी वान्ट टु युज दिस बडी फर कृष्ण यो चिज चाहिँ को लागि चाहिँ एउटा चिज चाहिन्छ अरे सो उहाँले के भने यो इम्प्याक्टको लागि पिपलको लागि मान्छेहरू होइन जो चाहिँ कृष्ण कन्सियसनेसमा आउनुभएको छैन भक्तिको मागमा लाग्नुभएको छैन उहाँले चाहिँ के भनेको थियो भने you what I know people will not see what you do or what you say it's about what you are so saying or doing your ठाउँमा छ तर हामी आफै के थियो फर इक्जाम्पल प्रभुपादको वान डिसाइपल मेमोरिजमा भन्ने थियो प्रभुपाद वाज प्रभुपाद फर एभ्री वान भन्ने प्रभुपाद 24 आवर्स प्रभुपाद हुनुहुन्थ्यो उहाँले लयर कहाँ जाँदाखेरि पनि हि वाज प्रभुपाद उहाँ बच्चा कहाँ जाँदाखेरि पनि हि वाज प्रभुपाद उहाँ एम्बेसडर्स डिप्लोमेट्सलाई भेट्दाखेरि पनि प्रभुपाद होइन उहाँ ट्याक्सी ड्राइभरलाई भेट्दाखेरि पनि प्रभुपाद सो प्रभुपाद वाज अलवेज प्रभुपाद अनि हि वाज नट एक्टिङ हि वाज नट डुइङ टु सो थिङ्स अनि या हि वाज नट सेयिङ फर टु इम्प्रेस सम पिपल सो उहाँले चाहिँ के गरेको थियो इट वाज प्रभुपाद वाज द्याट he was Prabhupada was Prabhupada. So similarly we can see our seniors and Guru Maharaj, they are what they are. So हामीले पनि so यसमा चाहिँ purity is the force भन्ने कुरा आउँछ हैन so purity of the force मा चाहिँ हामीले we can use many techniques तर मैले पर्सनली देखेको प्रभुपादले यो जुन 4वटा चिज यो प्रिन्सिपल्सहरु दिनुभएछ यसको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज मात्र हामीले लिन सक्यो भने will be successful. So purity is the force. We might be trying many things. तर purity छैन भने usually हामीले बाहिर चिजमा हेरेर हुन्छ so but actually Krishna consciousness is about भित्र जस्तै पतिप्रभुले जहिले पनि भन्नुहुन्छ it's not about going up it's going about deeper going down so हिजो मैले हाम्रो केशव गोपाल प्रभुको पनि सुनेको थियो केशव गोविन्द प्रभुको के बच्चा जस्तो हुनुपर्छ हैन सो बच्चालाई चाहिँ मोर एटेन्सन पाउँछ भने ठुलो भएपछि पाउँदैन एकदम राम्रो लाग्थ्यो हैन सो हामी पनि हाम्रो माइन्ड चाहिँ हैन
सो बाइबलमा पनि भनेछ कि यु हेभ टु बी लाइक माइन्ड के अरे बच्चाको माइन्ड जस्तो हुनुपर्छ टु एन्टर द किङडम अफ गड भने इमेच्योर भने होइन त्यस्तो इनोसेन्ट हुनुपर्छ त्यस्तो सिम्पल हुनुपर्छ किनकि सिम्प्लिसिटी इज वैष्णविजम तर हाम्रो कहिले कहिले के हुन्छ हामी वी आर प्र्याक्टिसिङ इन अ डिफ्रेन्ट मोटिभेसन इन्टेन्सन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन सो त्यो इन्टेन्सन मोटिभेसन डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि हामीले के हुन्छ यो शास्त्र पढ्दा भक्ति गर्दा गर्दा के हुन्छ हामी मोर कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ सो एक्चुली मोर सिम्पल सो ओन्ली सिम्पल पिपल क्यान बिकम सर्भेन्ट होइन कम्प्लिकेटेड पिपल क्यानट बिकम सर्भेन्ट होइन सो दिस इज अल्सो समथिङ म युजली मेडिटेट गरेर हुन्छ सो प्रिचिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले अब स्पेसली लकडाउन पछि खोलेछ पिपल आर लुकिङ फर दे डोन्ट नो वाट तर इट्स होइन फर गड कन्सियसनेस कृष्ण कन्सियसनेस होइन सो हिजो पनि हाम्रो सानो प्रोग्राम भएको थियो मान्छे सबैले बुक्स लिएको थियो सबैले त्यहाँ हाउसिङमा प्रोग्राम भएको थियो सो एभ्री वान वाज बाइङ सो इन्थुजियास्टिकली होइन कीर्तन गरेको थियो सबैजना खुसी हुन्थ्यो रुपेश ब्राउले क्लास दिनुभएको थियो त्यहाँ मान्छेहरू सबैजना रिसेप्टिभ भइरहेछ सो प्रभुपादले पनि प्रिडिक्सन गरेको थियो होइन सो यस्तो सिचुएसन आउँछ अनि देन होइन वी हेभ टु प्रिच यो टाइम हुन्छ कि हरेक चिजको टाइम हुन्छ तपाईँको जस्तै बिजनेसको पनि टाइम हुन्छ तपाईँले कुनै बिजनेस गर्नुभयो त्यसको टाइमिङ हुन्छ जस्तै च्यान्टिङको टाइमिङ ब्रह्म मुहुर्त भने जस्तै बिजनेसको पनि सर्टन टाइम हुन्छ अब रिसेसन टाइम आउँछ होइन अहिले अब यो कोभिडले गरेर अलि रिसेसन टाइम आउँछ इकोनोमी डाउन हुन्छ होइन मान्छेहरूको जबलेस हुनसक्छ सबै हुनसक्छ सो यति बेला चाहिँ मान्छेले चाहिँ श्रद्धा चाहिँ बढाउनलाई खोजिरहेको हुन्छ स्पिरिचुअलतिर किनकि म्याटरले चाहिँ धोका दियो कि होइन म्याटरले धोका दियो सबै तपाईँको सर्टिफिकेट्सहरूले धोका दियो मनीले धोका दियो युजलेस भन्ने थाहा भयो होइन इट्स नट वर्किङ होइन सो हामी युजली हेर्नुभयो भने डिभोटिज चाहिँ खुसी थियो इभन जुममा पनि लिएर आयो थियो यो जुमको मान्छेले यो हरिकृष्णवालाहरू के गर्छ भने 3 घन्टा 4 घन्टा एभ्री डे सो वी आर डुइङ कथाहरू होइन सो यो स्पिरिचुअल थिङ इज समथिङ रियली हामीले सबैलाई सेयर गर्नुपर्ने सो यो हामीले आफैले राख्न मिल्दैन सो भित्रिने विकृति माइन्डसेटमा चाहिँ हामीले आफूलाई राख्छ इट्स फर्स्ट इभन भक्तिमा आउँदाखेरि नि फर्स्ट म होइन मेरो हुनुपर्छ फर्स्ट मलाई म उद्धार गर्छु भने तर प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभुको जुन चाहिँ यो परम्पराबाट छ दिस इज नट आवर मुड होइन फर्स्ट अरूलाई दिने होइन सो त्यसैले उहाँहरू वृन्दावनमा नबसिकन होइन इभन हाम्रो सिनियर डिभोटिज सिनियर होइन हाम्रो सिनियर्सहरू महाराजहरू बुढो हुनुभइसक्यो 70-80 इयर्स होइन उहाँहरूको हेल्थले दिइरह हुँदैन उहाँहरूले दे हेभ इनफ रिजन आफ्नो डिसाइपल्सहरूलाई वर्ल्डलाई एउटा रिजन दिनलाई अब आई वान्ट टु टेक रेस्ट अन बट दे आर प्रिचिङ सो लास्टली आई वान्ट टु से वान थिङ लास्ट लीला प्रभुपादको एन्ड देन वी एन्ड हियर सो लाइक विदुरजी पनि बिफोर द्याट विदुरजी पनि हि वाज प्रिचिङ होइन प्रिचिङ गरिरहनु भएको थियो तर अनफोर्चुनेटली धृतराष्ट्र होइन उहाँ चाहिँ इनसाइड आउटसाइड दुइटैमै हि वाज ब्लाइन्ड सो सिमिलरली कहिले कहिले हाम्रो पनि यहाँबाट इक्जाम्पलबाट के देख्छ भने इफ वी आर अट्याच टु एनिथिङ होइन त्यो ब्लाइन्डनेसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धृतराष्ट्र बनाउन सक्छ सो वी सुड बी अट्याच विथ एनिथिङ स्पेसली दिस बडी र योसँग रिलेटेड चिजहरू होइन सो स्पेसली गृहस्थ आश्रममा आएपछि झन् अट्याचमेन्ट बढ्छ द्रोणाचार्य र भीष्मको त्यो पुरा हुन्छ नि बिजनेस एन्ड फ्यामिली अलरेडी गाह्रो हुन्छ त्यसमाथि डिफ्रेन्ट हुन्छ तर कलियुगमा चाहिँ गृहस्थ आश्रम इज नोन एज द बेस्ट आश्रम आइ एम नट इन्करेजिङ यहाँ किनभने गृहस्थ आश्रममा चाहिँ इट्स लाइक यो प्रिचिङ गर्नलाई किन बेस्ट छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको वी क्यान गो टु प्लेसेस के मान्छेहरू तर्सिँदैन हामीलाई देख्न अनि तपाईँको अरेन्जले गरेर अलिक तर्सिन सक्छ होइन तर एट दि सेम टाइम नेपालको सिनारीमा चाहिँ स्टिल वी आर लकी अरेन्ज ड्रेसलाई चाहिँ अझ पनि रेस्पेक्ट पाइरहेछ होइन सो बुक डिस्ट्रिब्युसन अहिले पनि सर्टन डिभोटिजहरूले जस्तै रामचन्द्र प्रिया प्रभुले 11 सेट्सहरू गराउनु भएको छ यहीँ बसेर सो इट्स भेरी मच पोसिबल अहिले होमवर्क स्टार्ट भइरहेछ सो प्रिचिङ इज गोइङ अन सो हामीले जस्तै
मटेरियल मान्छेहरूले पनि होइन तपाईँको मैले अस्ति नै एउटा त्यो फेसबुकमा गइन्छ र त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हलिउडको स्टार्सहरू उनीहरू किन हलिउडको त्यस्तो खतरा भयो सक्सेस भनेर उनीहरूको साधना बवाल रहेछ तपाईँले सुन्नुभयो भने फ्रेन्ड हुन्छ हलिउडको टप एक्टर्सहरू उनीहरू 7:30 देखि 8 o'clockमा सुत्छ उनीहरू 7 देखि 8:30 उनीहरू सुत्छ र 2 o'clock त्यसमा उठ्ने कि झन्डै भक्ति विनोद ठाकुर जस्तै तर त्यहाँ डिफ्रेन्स के भयो कृष्ण कन्सियसनेस भने बिकज इट्स फर उनीहरूको आफ्नो सेन्स इन्जोयमेन्टको लागि कृष्णको लागि प्लेजरको लागि भएन होइन तर मलाई अचम्म लाग्थ्यो कि यो यस्तोले पनि गर्दो रहेछ भने अब उसको त्यो लाइफ टाइम हो क्या फेरि अहिले भर्खर रिसेन्टली हाम्रो प्रवचन सुनेर गरेको होइन क्या उसले पहिलादेखि गरिरहे सो कार्मिक मान्छेहरू पनि उनीहरूको साधना यस्तो स्ट्रङ द्याट्स वाइ दे आर सक्सेसफुल के सो हामी जब साधना भक्तिमा लागिरहेको हुन्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी डु आवर साधना अनि देन वी गो फर प्रिचिङ होइन देन किनकि प्युरिटी इज द फोर्स होइन there is nothing else. It's purity is the force. And so, everything we are trying to purify our senses, our mind, and our consciousness. And it'll be easy for us to practice Krishna consciousness. So, lastly, एकताल चाहिँ एकजना प्रभुपादको डिसाइपल हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ पुरा च्यान्टिङमा एकदमै नाम रुचि उहाँलाई त्यो देख्थ्यो उहाँ एपरेन्टली अब थियो थिएन उहाँलाई थाहा भयो त्यो लीलामृतमा भनेको छैन अनि प्रभुपादलाई चाहिँ उहाँको नाम मैले बिर्सेँ अनि प्रभुपादलाई चाहिँ डिसाइपल्सहरूले चाहिँ गएर चाहिँ भन्न जानुहुन्छ कि प्रभुपाद उहाँ चाहिँ त्यहाँ राधाकुण्डमा जानुभएछ च्यान्टिङ गर्नु होला he said he wants to chant 64 rounds even 108 भन्नुहुन्छ प्रभुले अच्छा very nice once he will do 108 rounds he will realize that preaching is important and he'll come back here and do the book distribution again right so भन्नु खोजेको के भने तिमीहरू अलरेडी तिमीहरू त्यो गरेर त्यो सबै सकाएर पास्ट लाइफहरुमा यु आर अलरेडी डुइङ दिस के सो अब उसको चाहिँ त्यो टाइम हो लेट हिम डु भनेर सो प्रभुपादले चाहिँ सो हैन इभन मन्दिर बन्द गर हैन मन्दिर बन्द गर तर यु हेभ टु गो फर प्रिचिङ गर्न सो त्यसैले बीबीटी र उहाँले प्रभुपादले त्यो उहाँ भिजनरी हैन भिजनरी उहाँले बीबीटी र स्कनलाई टुक्राको अनुसार के भने उहाँले चाहिँ बीबीटी को बुक्स हैन कहिले पनि उहाँले चाहिँ प्रिचिङ यो बुक डिस्ट्रिब्युसन हैन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ उहाँले एउटा लेक्चरमा के पनि भन्नुहुन्छ भने इभन हैन कलियुगमा सबै मेरो बुक्स बर्न भए पनि एउटा कुनै एउटा बुक्स भयो भने पनि त्यो बुक्सले चाहिँ होल संसारलाई चाहिँ एउटा बुक्स मात्रै भएन कि होल संसारलाई चाहिँ तार दिन्छ अरे एउटा बुक्स मात्र पनि कसैले अब जलाइदियो त्यस्तै कुन चाहिँ राक्षस आएर जलाइदियो तर एउटा बुक मात्रै भयो भने he will read my book he will become devotees and he will reprint all the books अनि Krishna consciousness will flourish all around the world and so Prabhupada was always उहाँको लास्ट स्टेजमा पनि हेर्नु भएन इभन लास्ट ब्रेथमा पनि he was preaching and preaching and preaching and preaching so यो चीज हामीले कहिले बुझ्न सक्छ भने when we are doing ourselves and otherwise it's information there is no transformation in the heart and so information we can collect lots of information हैन यो lifetime even 3 months मा हामीले information लियो होला so now it's time to implement even material world मा तपाईले इन्फर्मेसन लियो यो यसरी पैसा कमाउने यसरी बिजनेस गर्ने यसरी तपाई गएन मान्छे कहाँ पुगेन तपाईले त्यो प्रोडक्ट प्रोड्युस गरेन या त्यसलाई म्यानेज गरेन व्हाट इज दिस इट्स जस्ट मान्छेले त्यति बेला त्यो अरूले के भन्छ मटेरियल वर्ल्डमा पागल मान्छे त्यत्रो पैसा खर्च गरी के पनि नगरे सो स्पिरिचुअली पनि इट क्यान बी लाइक द्याट सो हामीले द बेस्ट एक्जाम्पल इज हामीले आफैले गर्यो आचरण हैन आचार्य बन्न नै सो आचरण फर्स्ट आफूले गर्ने ड्रेस First dress and then a dress. And then, we go on preaching. So I think everyone is capable for preaching. So, example, devotee even so there. The problem is more preaching on. अब वहाँलाई चाहिँ अब certain capability थिएन उहाँसँग भने अब then you practice Krishna consciousness. That is also preaching. तपाईँ proper भक्त बन्यो भने by seeing you, actually that is even better. So by seeing you. That people मान्छेहरु चाहिँ भक्त बन्ने not just by seeing you wow यो म यस्तो भक्त बन्न पाएँ
होइन सो प्रभुपादले एकताल यो रिसर्च गर्नुभएको थियो सबै आफ्नो डिसाइपल्सहरूसँग वाइ डु यु थिङ्क पिपल आर कमिङ इन आवर टेम्पल वाइ दे आर जोइङ कृष्ण कन्सियसनेस होइन सो त्यहाँ डिफ्रेन्ट आन्सर्सहरू थियो होइन कसैले भने बिकज वी हेभ ब्युटिफुल डिटेल्स भने अरू टेम्पलमा पनि राम्रो छ कसैले भने बिकज वी हेभ भेरी भेरी ब्युटिफुल टेम्पल बिग बिग बिल्डिङ्स होइन हाम्रोभन्दा राम्रो टेम्पल्सहरू पनि छ होइन बिकज वी हेभ गोविन्दाज भने नाइस रेस्टुरेन्ट्स where we can get nice vegetarian prasadam. बाहिरको हाम्रोभन्दा राम्रो रेस्टुरेन्ट्सहरू छन् सो प्रभुपादले बिकज होइन दे क्यान सी एन एक्जाम्पल होइन बिकज दे क्यान सी एन एक्जाम्पल इन इस्कन द्याट कि हामी कसरी वी आर ह्याप्पी होइन हाउ वी आर फलोइङ दिस प्रोसेस होइन सो एक्जाम्पल इज भेरी नेसेसरी होइन सो हामीले आफ्नो इन्डिभिजुअली वी क्यान ट्राई आफ्नो क्यापेबिलिटी र एबिलिटी अनुसार वी क्यान ट्राई टु बी प्योर डिभोटिज इन दिस भेरी लाइफ टाइम एन्ड इट्स भेरी मच पोसिबल इफ यु फलो द्याट सिम्पल रुल्स फोर प्रिन्सिपल अफ प्रभुपाद प्युरिटी इज द फोर्स प्रिचिङ इज द एसेन्स बुक्स आर द बेसिस अनि युटिलिटी इज द प्रिन्सिपल अनि जस्तै म गृहस्थ आश्रम आई क्यान युटिलाइज माई फ्यामिली कृष्ण कन्सियसनेसमा जसरी यताउता भएर होइन एन्ड मेरो बिजनेस मैले कमाउने त्यसमा वी क्यान सेयर मेबी रूप गोस्वामीले भने जस्तो गर्न सक्दैन अहिले सनातन गोस्वामी तर वी आर ट्राइङ होइन तर एट द सेम टाइम ब्रह्मचारी आश्रममा होइन यु हेभ फुल स्पिडमा तपाईँहरू रकेटमा भयो हामी चाहिँ जहाजमा हो बिस्तारै जलदूतमा आइरहेछ तपाईँहरू चाहिँ रकेटमा सो थ्याङ्क यू सो मच हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद कि गन्धर्व श्रीमद् भागवतम कि निताई गौर प्रेमानन्दे पछि गर्ने सुचार गोपीनाथजीको प्रश्न रहेको छ फेसबुकमा हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम थ्याङ्क यू फर सेयरिङ यु मेन्सन सेटिस्फाइड स्टेटमा मात्र सरी उहाँ लेख्नुहुन्छ कि यु मेन्सन सेटिस्फाइड स्टेटमा मात्र सर्भिस गर्न मन लाग्छ हाउ टु चेन्ज दिस स्टेट अफ माइन्ड टु सच अ स्टेट द्याट इभन वेन वी आर नट सेटिस्फाइड वी विल नट गिभ अप सेवा खै त्यो क्वेसन यतैबाट हेर्नु मात्र सेवा गर्न सुजार माताजीले सोध्नुभएछ यहाँ क्वेसन के मैले अहिले भनेको थिएँ जब हार्ट चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ फुल्ली सेटिस्फाइड हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो सर्भिङ भाव आउँछ होइन त्यसमा चाहिँ मैले इट डिपेन्ड्स कसलाई आन्सर्स होइन इट डिपेन्ड्स मान्छेको सरेन्डर अनुसार होइन इफ मान्छे ओर डिभोटी इज मोर सरेन्डर्ड यो चिज लागु हुँदैन तर इट्स मोर अन द कन्डिसन मैले चाहिँ होइन चाहिँ कन्डिसन्स सोल होइन या कनिष्ठ अधिकारी हैनको लेभलमा मैले सेयर गरेको थिएँ युजली कनिष्ठ अधिकारीमा ऊ चाहिँ बडीली प्लेटफर्ममै भइरहन्छ उसको श्रद्धा बढेको हुँदैन हैन सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट लाइक कृष्णले पनि भन्नुभएको थियो भगवत गीतामा द्याट इट्स बेटर टु डु आफ्नो सर्भिस आफ्नो सेवा हैन पर्फेक्टली रादर देन अरूको सेवा सरी आफ्नो सेवा इनपर्फेक्टली रादर देन डुइङ अदर सेवा पर्फेक्टली हैन सो हामी जब कन्डिसनमा उसमा हुन्छ इमेच्योर टाइममा चाहिँ वी माइट बी इमिटेटिङ होइन इमिटेट गरेर हुन्छ कसैको अनि के हुन्छ भने लङ रनमा चाहिँ ब्रेकडाउन भइरहन्छ सो त्यसैले आचार्यहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फलो द फुट स्टेप्स भन्छ नट इमिडिएट आचार्यज या सिनियर्स
So हाम्रो gradually when we are in bhakti, हामीले slowly we can increase the faith. हैन हाम्रो faith increase गर्दै, especially in guru and guru's instruction, वाणी र बापु दुईटै is very important. गुरुको instructionमा gradually हैन without imitating, and then we'll be able to whether it's satisfied us or not, and हामीले will be able to do that. So it requires a sincere practice of bhakti. And artificially गर्दाखेरि I have seen myself or अरू पनि that breakdown हुन्छ. So it's very important आफूलाई analysis गर्नलाई. So शास्त्र पढ्नु भनेको one of the thing is that to analyze ourselves. हामीले analysis गर्नुपर्यो म कुन लेभलमा छ भनेर. So त्यसैले we have to do साधु सङ्ग हैन. तपाईको साधु सङ्ग चाहिँ फल सिक्नुको लागि हैन, तपाईको इन्टेलिजेन्सको लागि तपाईको बुक्स हैन, र बडीको लागि प्रसादम. So we have to त्यसैले associate with more with equals, जुन चाहिँ राधानाथ महाराजले भन्ने थियो kind of एउटा फिगर दिनु चाहिँ 60% equals, 20% leaders, 20% juniors. So equalsले चाहिँ as a mirror हैन, एउटा चाहिँ भागवत, दुईटै भागवत, एउटा चाहिँ भागवत as a शास्त्र, एउटा चाहिँ भागवत as a living person. दुवै डिभोटिज र शास्त्रसँग हामी बस्दाखेरि एउटा मिरर दिन्छ हामीलाई हैन, किनकि गुरु र हाम्रो फलोवर्सहरूले मेबी दे विल नट नो हाम्रो कस्तो छ भनेर. सो उहाँहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी कुन लेभलमा छ हामीलाई चाहिँ भन्न सक्छ. सो त्यो लेभलबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ इट्स मच बेटर. तर एट द सेम टाइम जुन चाहिँ पतिप्रभुले भन्नुहुन्छ जहिले पनि एक्स्ट्रा माइल हैन, हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा माइलमा गयो भने चाहिँ वी क्यान ओभरकम दिस इजिली. सो इट्स अल डिपेन्ड अपन हाम्रो फेथमा, श्रद्धामा, गुरु साधु शास्त्रमा हैन. सो यदि छैन भने वी हेभ टु आफ्नो निड्स पहिला पुरा गर्छ डिभोटिजहरूले या ट्राइङ टु बी डिभोटिजहरूले, स्पेसली ट्राइङ टु डिभोटिज वी ट्राई टु फुलफिल आवर निड्स हैन, अनि साइड बाई साइड साइमल्टेनियसली गर्न जान्छ विच इज अल्सो गुड हैन. तर फर्चुनेट वान्स हैन जसलाई एम्पावरमेन्ट पाछ, जसले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सकेछ आफ्नो गुरुबाट इन्स्ट्रक्सनबाट, त्यो जान सक्यो पनि इट्स भेरी गुड हैन. तर वी क्यानट इमिटेट इच अदर हैन. सो आई थिङ्क प्रभुपादले यो यस्तो घर बनाउनु भएछ कि वेयर एभ्री वान क्यान लिभ. सो द गोल सुड बी हाम्रो कि द्याट हाम्रो सेटिस्फ्याक्सनको लागि गर्ने होइन, बिकज एट द एन्ड कृष्ण कन्सियसनेस इज अबाउट प्लिजिङ कृष्ण होइन. इभन हामीले जस्तै सटल वेबाट हामीले इन्जोय गरेर हुन्छ यो कृष्ण कन्सियसनेसको रिजल्ट्सहरू होइन. सो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने. सो यो केयरफुलनेसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भक्तहरूले र शास्त्रले चाहिँ बचाउन सक्छ कि. हामीले स्पेसली शास्त्र भनेको चाहिँ इभन क्यान बी लेक्चर्स होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई आइरहेको हुन्छ यस्तो तिम्रो प्रब्लम छ भनेर. तर होइन भने जस्तै इफ यु आर नट रिडिङ शास्त्र एनिथिङ इट क्यान बी सेन्टिमेन्टलमा होइन, सेन्टिमेन्टलिजममा पनि. तर त्यो पनि गर्नलाई इट्स ओके, तर ब्रेकडाउन हुनु भएन. सो द्याट्स वाइ प्रभुपादले चाहिँ ही स्पेन्ड सो मच टाइम इन बुक्समा होइन. सो वी हेभ टु रिड जति सक्छ बुक्स, स्पेसली डन्डवर्ड्समा पनि होइन, डन्डवर्ड्स.com राम्रो राम्रो आर्टिकल आउँछ, महाराजहरूको रियलाइजेसन आउँछ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रियलाइजेसनहरू आउँछ जुन हामीले शास्त्र पढेर हामीले बुझ्न सकिरहेको हुँदैन. महाराजको रियलाइजेसनहरू आइरहन्छ. सो इट डिपेन्ड्स. सो कनिष्ठ अधिकारीमा डिभोटिजहरूले त्यस्तो ट्राइङ टु बी डिभोटिजहरूले चाहिँ फर्स्ट आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन पनि खोजिरहेको हुनसक्छ होइन. सो तर इफ वी आर इन द्याट स्टेज हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो त्यसैले प्रभुपादले भने नि सिम्पल थिङ्किङ हाई लिभिङ गर्ने होइन. सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ सिम्पल लिभिङ होइन. सो प्रभुपादले के भन्नुभयो सिम्पल थिङ्किङ, तर हाम्रो के सोचिरहन्छ हाई लिभिङ सिम्पल थिङ्किङ. सो इट डिपेन्ड्स तपाईँ कुनमा छ. सो देयर क्यान बी भेरियस आन्सर्स फर दिस होइन. तर मेरो पर्टिकुलरली मेरो आफ्नै
लाइफमा चाहिँ मैले देखेको मैले चाहिँ आफ्नो इभ्यालुएट गर्छु आफूलाई र आफ्नो क्षमताभन्दा आई ट्राई टु गो लिटल एक्स्ट्रा माइल समटाइम्स आई क्यान समटाइम्स आई क्यानट तर सबै डिभोटिज प्रभुपाद गुरुहरूले चाहिँ आशीर्वाद दिएर समहाउ कन्टिन्युएसन भइरहेछ सो इट्स अ कृष्ण कन्सियसनेस इज अ प्रोसेस होइन सो एन्डमा इट्स अप टु कृष्ण वाट यु वान्ट्स टु गिभ अस हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की